弟兄姐妹们平安，欢迎你们来到神召会铁下罗尼加华文部。今天的敬拜赞美由黄保罗牧师来带领，让我们预备我们的心来歌颂赞美神吧。神祝福。弟兄姐妹，大家平安。我们感谢主，今天我们能够在这里来敬拜我们的神。今天我们纪念，也就是我们的圣灵降临节。我们相信圣灵已经降临在我们当中了，阿们。所以我们相信上帝现在也在我们当中。当我们要开始我们今天的敬拜，求主带领我们，因此我们一起来祷告。天父，我们向你感恩，我们感谢你，上帝，你如此爱我们，让我们今天早晨能够在主你的跟前来敬拜你。是的，主啊，这是耶和华你所定的日子，愿上帝你悦纳我们今天早晨的敬拜与赞美。谢谢你，耶稣基督，我们将以色列的时间完全的交在你大能手中，与我们同在的主，我们感谢你。祷告奉耶稣基督的名，我们一起说阿们。是的，今天是耶和华所定的日子，我们一起来赞美他，阿们。会唱的我们一起来唱来。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的军旗，我们称谢你，是我神，是我神。上来，这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，天地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，天地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的旌旗，我们称谢你。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的旌旗，我们称谢你，你是我神。Yes。Amen， 耶和华是我们的得胜，阿们。弟兄姐妹，我们仍然要赞美我们的神，因为神的子民在家中聚集的时候，我们要高举我们的神。Amen， 上帝是应当称颂的赞美。一起来，神的子民可以聚集，热切期盼遇见你，天要敞开，生命要转变，因为我们
渴慕寻求你。一起来，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。弟兄姐妹，我们会唱的，我们一起大声来唱来。胜利之名，何以积聚？热切期盼遇见你。天要敞开，胜利道传遍，因为我们渴慕寻求你。继续我们的手来。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里，在这里。在这里呀，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。你的灵在这里，这里就有自由，这里定有隐形无止境。一闪航来讯息，千里与神去，期待伟大的神所奇妙事。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里，荣耀彰显，奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。一起来，天上国度降临在这里。Amen， 我们给耶稣一个掌声。Amen， 哈利路亚。我们相信上帝就在我们的当中，上帝看重他的百姓敬拜。我们相信今天我们纪念圣灵降临节，圣灵要充满我们。弟兄姐妹，我们带着一个渴慕的心来渴慕我们的神，来渴慕我们的圣灵。我们相信当圣灵降临当中充满我们的时候，我们的生命就必要改变。因此我们用这首诗歌来向我们的圣灵感恩，并且求圣灵充满我们。哈利路亚，哈利路亚。我们一起来唱，圣灵请你来，圣灵请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。一起唱，圣灵请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，
我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主啊，仰望你的容颜，我敬拜你。我们用印尼文来唱。Datang Roh Kudus, Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru ku rapilu mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datanglah, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku, kuasamu melengkapi hidupku. 我要寻求你，我要寻求你主，生命交给你，无人能与你相比。主啊，仰望你的容颜，我敬拜你，在你的真理里。我们渴慕，生命能够改变我们。弟兄姐妹，我们扬起我们的声音，我们对圣灵说：我要追求你主，生命献给你。用印尼文 Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. 最后一次，我要寻求，我要追求你主，我将生命献给你，却令我更亲近你。哦啊，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在你的真理里，我敬拜你。在你灵里，
们知道你已经来了。圣灵，我们知道不单单我们唱这首诗歌，我们相信圣灵，你已经触摸你的百姓，触摸你的百姓。主，我们向你感恩，是你在我们生命中，你是伟大的神，你带领我们得胜的神。因此我们要在你殿中高举你的名，因为你的名配得赞美和称颂。哈利路亚！弟兄姐妹，我们预备我们的心，我们要扬起声音来高举我们这位伟大的神。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大。弟兄姐妹，我们高举我们的手来敬拜我们的神。我神真伟大，Amen，歌颂你生命真伟大，全地都看见，哈利路亚。唱黑的荣耀，你只生出名，配受大赞美，全心歌颂我神真伟大，你只生出名。你只生出名，配受大赞美，全心歌颂我神真伟大，我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大，我神阿拉古。Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Sama-sama katakan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. 继续把手，Dia layak kita sembah, layak disembah. Engkau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, kau besar. 我们一起唱，我神真伟大，我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大，全地都看见，全地都看见。我神真伟大，弟兄姐妹，最后一次我们扬起声音，全地都看见。我神真
神，我们高举你的名。主啊，我们要在你面前高举你的名，因为你的名配得你的百姓赞美和尊颂。我感谢你，主，我相信上帝，你已经悦纳我们的赞美和敬拜。上帝，我们向你感恩。这时候，上帝，你的百姓要预备我们的心，主啊，要聆听神你的仆人向我们说话。我的神，我的主啊，我们要听你的声音。谢谢你，主耶稣，我们把以色的时间恭敬交给我们全能的主，荣耀归给你。祷告，奉耶稣基督的名。上帝的百姓，我们一起说阿们。弟兄姐妹平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 今天第三名节， Hari ini adalah hari Pentakosta. 我们感谢主， Kita bersyukur pada Tuhan 能够聚集在这里一起来赞美敬拜我们的神。 karena kita bisa berkumpul sekali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 我们首先要谢谢今天带领我们赞美敬拜的团队。 Kita pertama-tama mau berterima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah memimpin kita dalam pujian penyembahan kepada 愿 Tuhan. 神大大赐福于你们，大大使用你们。 Kiranya Tuhan memakai kalian lebih dahsyat lagi dan mengurapi kalian lebih luar biasa lagi. 那因为今天是圣灵降临节， Karena hari ini adalah hari Pentakosta, 所以我今天定了一个题目是圣灵降临对信徒的重要。 jadi hari ini saya menetapkan satu topik yaitu pencurahan Roh Kudus penting bagi orang percaya. 我们先来看这段经文，《使徒行传》第2章第1节到第4节。 Mari kita pertama-tama kita mau baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. 使徒行传第2章第1节，五旬节到了，门徒都聚集在一处，突然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. OK， 那我们先一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，我们来到你面前， Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. 我们谢谢你降下圣灵给我们。 Kami bersyukur karena Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami. 耶稣，我们也感谢你差派了圣灵来到我们当中。 Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kami. 谢谢你圣灵愿意降下来引领、来启示。 Terima kasih Roh Kudus karena Engkau bersedia turun di tengah-tengah kami untuk memimpin kami 也永远与我们同在。 dan menyertai kami selamanya. 今天我们要来看神你的话语， Hari ini kami mau membaca firman-Mu 从你的话语里面来学习，来建造我们的生命， dan mau belajar dari firman-Mu sehingga firman-Mu menguatkan hidup kami 也追求你的真理，活出你的真理。 dan mengejar kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu. 我们祈求你掌管我们的心思意念，我们夺回降服与基督。 Tuhan, kuasailah pikiran dan hati kami sehingga hati dan pikiran kami menjadi milik-Mu. 谢谢你主，我们将以下讲到的时间交托在主你的手中。 Kami serahkan waktu khotbah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 你要恩膏你的仆人，恩膏翻译的， Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan penerjemahnya 有同感一灵， sehingga kami dapat memiliki ada di dalam satu roh. 那你也来掌管听到的， Engkau juga berkuasa atas setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. 因为我们相信你的话语出去不会落空， Karena kami yakin, kami percaya firman-Mu yang keluar tidak akan sia-sia. 要改变我们每个听到的人。 Dan firman-Mu akan mengubahkan setiap hidup saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. 我们将以下的时间完全交托， Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们一起说 Mari kita sama-sama katakan. 阿门。 Amin. 是的，刚才我们读的经文是
使徒行传2章第4节。 Ya, tadi yang kita baca ada dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. 呀，那是讲到耶稣复活后50天所发生的事。 Yang tercatat di dalam itu adalah kejadian yang terjadi setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit dari maut, 就是我们所称的五旬节所发生的事。 yaitu peristiwa di hari yang kita kenal sebagai hari Pentakosta. 那耶稣受难被钉十字架，为了世人的罪， Tuhan Yesus disalibkan untuk dosa manusia, 因为拯救世人，他被钉在十字架。 untuk menyelamatkan hidup manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 不过他3天复活了， Tapi dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. 复活后40天多久，他显现给门徒和众人看。 Dan selama 40 hari setelah dia bangkit dari maut, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 第40天他升天了， Pada hari ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga. 他升天10天后就是五旬节。 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu hari Pentakosta. 我们也可以从耶稣复活后算起。 Dan kita bisa hitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. 耶稣复活后的第50天就是五旬节。 Hari ke-50 setelah Yesus bangkit adalah hari Pentakosta. 那一旬是10天， Jadi 50天就是五旬。 50 hari ya, yaitu Pentakosta. 今天就是五旬节圣灵降临节。 Dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun. 那我们神召会，我们的教会是神召会，是属五旬节派的。 Jadi gereja kita adalah GSJA yang berdenominasi Pentakosta. 是1901年美国五旬节复兴运动后出现的教会组织。 Dan GSJA ini lahir di tahun 1910. 那1901 14. 01 Oh, 01. 1901. ya. Jadi lahir di Amerika. Dalam waktu munculnya setelah gerakan kebangunan Pentakosta di Amerika. 30多位的传道人和信徒， Jadi ada lebih kurang 30. 对不起，是300多位。 Oke, jadi ada lebih kurang 300 orang 呀， pengabar Injil dan jemaat. 是在1914年在美国亚肯色州温泉城召大会成立的。 Jadi GSJA ini resmi didirikan pada tahun 1914 di Hot Springs, Arkansas di Amerika Serikat waktu konferensi itu di satu konferensi. 呀，我们是五旬节派的。 Jadi kita adalah denominasi Pentakosta. 所以圣灵降临对我们来说是很重要的。 Maka dari itu turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta itu adalah hari yang penting bagi kita. 那我们来看看为什么圣灵降临节，圣灵充满对信徒有很重要呢？ Jadi kita hari ini mau lihat kenapa hari Pentakosta itu begitu penting bagi orang percaya. 首先我要来约大家一起来看。 Jadi pertama-tama saya mau mengundang saudara-saudari semuanya untuk melihat bersama-sama 我 saya. 们所相信的神是三位一体的神， Tuhan yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. 三位一体的神都看圣灵降临是非常重要的。 Jadi Allah Tritunggal memandang pencurahan Roh Kudus itu begitu penting. 我们先看第一位就是天父， Jadi pribadi yang pertama adalah Allah Bapa. 我们看天父也看重圣灵降临是重要的， Allah Bapa memandang bahwa pencurahan Roh Kudus itu penting. 所以他就赐下了应许。 Jadi Tuhan Allah Bapa memberikan janji. 我们可以看到路加福音24章49节， Jadi kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 49. 我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。 Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 天父应许降下从上头来的能力， Jadi Allah Bapa menjanjikan kuasa yang datang dari surga 要降在门徒的身上。 yang akan turun kepada setiap murid-muridnya. 我们也包括我们信徒的身上。 Dan itu termasuk kita semua sebagai orang-orang percaya. 那耶稣在《使徒行传》第1章5节称它为圣灵的喜。 Jadi dari sini Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 menyebutnya sebagai baptisan Roh Kudus. 这是第一位天父，我们看到他看重这个圣灵的降临，所以他应许要降下给我们。 Dan ini adalah pribadi pertama, yaitu Allah Bapa yang memandang pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. 所以现在我们要看第二位，就是耶稣基督。 Dan kita mau lihat pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus. 耶稣基督也看为圣灵降临是重要的。 Dan Yesus Kristus memandang pencurahan Roh Kudus itu begitu penting. 所以他就不断祝福，不断提醒。 Maka dari itu Tuhan Yesus terus tidak berhenti mengingatkan dan menyemangati setiap murid-muridnya tentang turunnya Roh Kudus. 他不断的嘱咐 memesankan kepada muridnya. Nah, 刚才我们看到在路加福音的24章49节。 Jadi tadi kita lihat dalam Lukas 24 pasal 24 ayatnya 49 yang 49. 我们看到耶稣其实在这经文是记载在耶稣将要离开这个升天的时候。 Dan kita lihat di sini sebenarnya peristiwa ini tercatat menceritakan tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan naik ke surga. 他提醒门徒。 Dan Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya. 甚至刚才的那节经文说到，我要将我是耶稣，我要将我父应许的降在你身上。 Jadi di sini di firman Tuhan ini kata aku, yaitu Tuhan Yesus mengingatkan pada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan kepada mereka murid-muridnya apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. 所以耶稣也看重，所以他才会记因为他说我要将，是耶稣将这个圣灵来圣灵降下。 Jadi karena Tuhan Yesus memandang penting pencurahan Roh Kudus, makanya Tuhan Yesus bilang aku akan. 是耶稣自己。 Dan ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang bilang aku akan mengirimkan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang akan mengirimkannya. 所以我们看到呢，这个不单是在这里，我们也可以看到在这个使徒行传的第1章第4节、第5节，耶稣又祝福了。 Jadi kita tidak hanya di Lukas pasal 24 ayat 49 tadi, di dalam Kisah Rasul juga Tuhan Yesus sekali lagi memberkati murid-muridnya dan mengingatkan mereka tentang hal ini. 他嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，因为不多日，门徒要受圣灵的洗。 Dan Tuhan Yesus melarang para muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, karena tidak lama lagi mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. 感谢主。 Puji Tuhan. 我们已经看到天父和耶稣都看重圣灵信徒受圣灵的洗。 Jadi kita sudah melihat bagaimana Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri memandang penting pencurahan Roh Kudus. 圣灵的充满是重要的。 Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting. 那身为信徒的我们， Jadi kita sebagai orang-orang percaya, 我们有没有看重呢？ apakah kita memandang penting? 我们有没有渴慕呢？ Apakah kita merindukan kepenuhan Roh Kudus? 现在我们看第3位，就是圣灵自己。 Jadi kita lihat yang pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus sendiri. 圣灵也看重这个信徒被圣灵充满，被圣灵降下是很重要的事。 Jadi Roh Kudus sendiri memandang penting pencurahan dan kepenuhan Roh Kudus untuk orang-orang percaya. 所以呢，他愿意被差派。 Jadi dia bersedia diutus.
呀，当耶稣要离开门徒回到天父那里的时候， Jadi ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga kembali kepada Allah Bapa, 耶稣因不愿意撇下门徒为孤儿， jadi Tuhan Yesus tidak bersedia meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. 所以他求天父差派圣灵来， Maka dari itu, Yesus meminta Allah Bapa untuk mengutus Roh Kudus datang 叫圣灵永远与门徒同在， supaya Roh Kudus selamanya menyertai setiap murid-muridnya. 叫圣灵永远与我们同在。 Mengutus Roh Kudus supaya menyertai kita semua orang-orang percaya sampai selama-lamanya. 在约翰福音的14章26节也记载说，保惠师圣灵就是天父因耶稣的名所差来的圣灵。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 juga mencatat bahwa Roh Kudus yaitu penghibur yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. 从这节经文里面， Jadi dari firman Tuhan ini 很明显的给我们看见三位一体的神天父、圣耶稣和圣灵。 sangat jelas bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus bahkan Roh Kudus sendiri, 他们三位都参与在其中。 Allah Tritunggal ini mengambil bagian dalam pencurahan Roh Kudus. 圣灵愿被差派来， Roh Kudus bersedia untuk diutus. 那我们呢？ Nah, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹，我们愿不愿意领受圣灵充满我们呢？ Bersediakah kita menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus? 我们愿不愿意让圣灵永远居住在我们里面呢？ Bersediakah kita untuk menerima Roh Kudus tinggal di dalam kita sampai selamanya? 我们愿不愿意将我们的生命交给圣灵永远的掌权呢？ Apakah kita bersedia untuk menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus? 从这方面，我们看到三位一体的神都看重圣灵降临是何等的重要。 Dari hal ini kita lihat bahwa Allah Tritunggal memandang penting kepenuhan Roh Kudus. 我们来看第二点， Kita lihat poin yang kedua. 圣灵降临对信徒是重要的。 Pencurahan Roh Kudus penting bagi orang-orang percaya. 因为被圣灵充满对圣徒如此重要，所以呢，天父就应许成就了他就成就了应许。 Karena begitu pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, maka Allah Bapa menggenapi janjinya. 我们来看天父成就应许。 Jadi mari kita lihat Allah Bapa, bagaimana Allah Bapa menggenapi janjinya. 当耶稣被接升天后， Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 门徒遵行耶稣的吩咐， murid-muridnya para rasul taat kepada perintah Tuhan Yesus. 他们不离开耶路撒冷， Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. 他们在那里耐心的等候父的应许。 Mereka dengan sabar menantikan janji Allah Bapa. 耶稣没有跟他们讲多久他们等候圣灵会降临，耶稣没有讲。 Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan dengan pasti kapan Roh Kudus akan turun. 他们要等多久？耶稣没有讲。 Tuhan Yesus tidak memberitakan mereka berapa lama, berapa hari mereka harus menunggu. 但是他们顺服等候父所应许的。 Tapi mereka taat menantikan janji Allah Bapa. 使徒行传1章13到15节记载， Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 15 mencatat, 他们有120个人， mereka ada 120 orang 就在马可楼同心合意横切祷告10天。 mereka berkumpul di loteng rumah Markus berdoa selama 10 hari. 他们是同心合意的祷告。 Mereka bersatu hati doa. 结果圣灵真的来了， Dan akhirnya Roh Kudus beneran datang. 发生在五旬节， Dan itu terjadi di hari Pentakosta, 就是耶稣复活后的50天。 yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit dari maut. 换句话说，他们等了10天， Dengan kata lain, mereka menunggu selama 10 hari. 因为耶稣交代吩咐他们等候的是耶稣升天的时候嘛。 Karena waktu Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu, ya hari itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. 那在使徒行传2章1到4节就记载述说这件事情。 Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 sudah mencatat peristiwa ini. 在五旬节的时候，
yaitu di hari Pentakosta, 突然天上有响声下来， tiba-tiba ada suara gemuruh turun dari surga, dari 好 langit, 像一阵大风吹过， sama bagaikan angin riuh yang bertiup 充满了他们所坐的屋子。 dan memenuhi setiap sudut rumah yang mereka tempati. 又有舌头如火焰显现出来， Ada lidah-lidah api yang nampak di situ 落在他们个人的头上， dan turun ke setiap mereka 他们就被圣灵充满了， dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus 按着圣灵赐给他们的口才说起别国的话来。 dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. 哈利路亚！就在五旬节的时候，天父成就了他的应许。 Haleluya, pada hari Pentakosta lah di mana Tuhan menggenapi janjinya 门徒领受了圣灵充满。 dan para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. 弟兄姐妹， Saudara-saudari semuanya, 愿意天父的应许成就在你身上的，可以说阿门吗？ yang bersedia menerima janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara-saudara, mari kita sama-sama katakan amin. 我要说阿门。 Saya mau katakan amin. 第二点，我们来看， Yang kedua, kita mau lihat 为什么圣灵降临对圣徒的重要是在哪里呢？ pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya itu di mana sih? 因为门徒能使门徒得到能力。 Karena hari pencurahan Roh Kudus itu menandakan murid-murid memperoleh kuasa. 呀，耶稣在这个使徒行传1章8节那边说到， Dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, 当圣灵要降临在你们身上，你们就必得着能力。 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 呀，被圣灵充满对圣徒重要。 Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu penting bagi para murid 因为圣徒需要有能力 karena para rasul, para murid memerlukan kuasa dari Roh Kudus. 啊，连信徒也一样， Bahkan orang-orang percaya pun 在 juga sama. 生活上、在服事上都需要圣灵的能力。 Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, kita semua memerlukan kuasa dari Roh Kudus. 我们看在每日的生活上， Jadi kita lihat yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, 弟兄姐妹，如果在每日的生活上没有圣灵的能力， saudara-saudari semuanya, kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kuasa dari Roh Kudus, 没有圣灵的帮助， tidak ada pertolongan dari Roh Kudus, 我们没有能力走在真理的道路上。 kita tidak sanggup berjalan dalam kebenaran. 那我们没有能力能活出圣洁的生命， Kita tidak mampu untuk hidup kudus 因为属世的引诱太多了， karena godaan duniawi itu begitu banyak. 魔鬼的攻击太强了。 Serangan dari iblis itu begitu kuat. 如果没有圣灵的能力，我们太弱了。 Kalau tidak ada kuasa dari Roh Kudus, kita begitu lemah. 罗马书告诉我们， Jadi kitab Roma memberitakan pada kita, 在我们里头呢，我们的肉身是没有良善的， jadi tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kita. 我们立志行善，但是行出来由不到我们。 Sebab ada keinginan untuk berbuat baik, tapi kita tidak sanggup menjalankannya. 我们愿意所行的善，我们反而不做。 Kita ingin melakukan yang baik, tapi kita malah tidak melakukannya. 我们所不愿意的恶，我们都去做了。 Tapi kita tidak mau melakukan yang buruk, tapi kita malah melakukannya. 这都是我们里头的罪作的。圣经说， Tapi dan semua ini adalah akibat dari dosa dalam diri kita. 那看起来你看了我们多么的弱， Jadi saudara-saudari, kita lihat bagaimana kita begitu lemah. 连自己都不能胜过自己。 Bahkan diri kita sendiri tidak sanggup untuk menang atas diri kita sendiri. 感谢主， Tapi puji Tuhan, 耶稣说：“圣灵降临在我们身上，我们就必得着能力。 Tuhan Yesus katakan ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa. ”因此，弟兄姐妹，我们需要得着圣灵的能力。 Oleh karena itu kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们需要渴慕圣灵
降临在我们身上。 Kita harus merindukan haus terhadap kepenuhan Roh Kudus dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. 不但如此， Tidak hanya itu, 圣灵来了， Roh Kudus sudah datang, 他会将一切的事教导我们， Dia akan memimpin kita dan mengajar kita, 提醒我们主耶稣说过的话。 mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. 那刚才我们看的是在我们每日生活上，当然我们举的例子只有一部分。 Ya, tentu apa yang sudah kita sebutkan tadi itu hanya sebagian dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. 那现在我们要来看在我们的服事上， Jadi, yang berikutnya kita mau lihat dalam pelayanan kita. 执行耶稣托付给我们的事工， Melakukan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. 遵行神的话语， Menaati firman Tuhan. 去行耶稣的大使命， Dan menjalankan komisi dari Tuhan Yesus. 都需要圣灵的能力。 Semua ini perlu kuasa dari Roh Kudus. 我们很熟悉的一段经文， Ada satu ayat yang kita begitu sudah tidak asing lagi. 不是靠着势力，不是靠着才能，乃是靠着神的灵方能成事。 Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus, firman Tuhan, Rohku, firman Tuhan semesta alam. 我要讲一个见证， Jadi saya mau membagikan satu kesaksian. 有一位住在收容所的15岁的年轻人， Jadi ada seorang yang berumur 15 tahun yang ada di dalam rumah singgah rumah singgah. 他被差到这个苏拉威西去宣教。 Jadi dia diutus untuk menginjil di Sulawesi. 这位年轻人只有15岁， Jadi anak muda ini hanya berusia 15 tahun. 他在收容所是一个跳舞的舞蹈员。 Jadi di rumah singgah ini dia adalah seorang menari. 他从来没有分享过讲道， Jadi dia tidak pernah khotbah. 但是这一次他是负责讲道的。 Tapi di saat itu dia harus khotbah. 到了苏拉威西，他这年轻人到了一间教会， Jadi sampai di Sulawesi, anak muda ini tiba di satu gereja. 那在教会里面有一个人刚刚去世了。 Jadi di gereja ini kebetulan ada seorang yang baru saja meninggal. 15分钟前，那个护士医护人员已经证明这个人已经死了。 Jadi 15 menit sebelumnya, tim medis sudah menyatakan bahwa orang ini sudah meninggal dunia. 没有呼吸了， Sudah tidak ada nafas lagi. 但这个年轻人不知道。 Tapi anak muda ini tidak tahu. 他到了教会准备要开始聚会的时候， Jadi ketika dia sampai di gereja, dia mempersiapkan semuanya untuk ibadah. 该教会的人说：“先不要聚会，先不要讲道，我们要先为这个人来祷告。” Dan dia memberitahukan pada jemaat di gereja, kita jangan ibadah dulu, jangan khotbah dulu, kita mau berdoa bagi orang ini. 那感谢主的是，他不知道这个人已经死了。 Jadi yang puji Tuhannya, anak muda ini tidak tahu bahwa orang ini sudah meninggal dunia. 他就来到这个人的面前，然后用手很大力的打在他的胸前。 Jadi dengan anak muda ini dia datang kepada orang yang sudah meninggal ini dengan sekuat tenaganya dia pukul dadanya. 他说：“奉耶稣基督的名，我以我的领导者的信心，差派我来到这里的人的信心，你起来。” Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman dari pemimpinku yang mengutusku ke sini, bangunlah. 奉耶稣的名痊愈， Dalam nama Yesus, sembuhlah. 这个人就是起来了， Dan orang yang meninggal ini dia bangkit, 活过来了。 hidup kembali. 全群的人都看见了，都来鼓掌。 Dan semua orang yang melihat semuanya tepuk tangan memuji Tuhan. 这个年轻人为什么能做得到？ Kenapa anak muda ini bisa melakukannya? 不是他能做得到， Bukan karena kekuatannya sendiri, 是圣灵的能力。 tapi karena kuasa Roh Kudus. 所以被圣灵充满是如此的重要。 Maka dari itu begitu penting, itulah pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. 弟兄姐妹，在圣经里面告诉我们， Saudara-saudari semuanya, dalam firman Tuhan Alkitab memberitahukan kepada kita, 就算管饭食的都需要圣灵充满。管饭食的yang mengurus makan-makan, bahkan yang mengurus makan saja perlu
kuasa dari Roh Kudus. 圣经记载在那个使徒行传的第6章。 Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3, 那当门徒被圣灵充满后，见证耶稣，主就将得救的人数天天加给他们。 dan setelah para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan semua orang melihat, Tuhan menambahkan jumlah bagi mereka. 门徒就越来越增多。 Dan jumlah orang percaya semakin hari semakin bertambah. 那人多就事杂了啦。 Dan kalau makin bertambahnya orang, ya perkara pun makin banyak. 这就有那个寡妇呢发怨言了， Jadi ada janda yang mulai mengeluh 因为在供给他们上忽略了他们。 karena dalam memberikan kebutuhan untuk mereka ada yang terlewatkan. 所以呢，使徒就决定从门徒中要选出7个有名声。 Jadi para rasul memutuskan untuk memilih 7 orang yang punya nama baik, 被圣灵充满、 dipenuhi oleh Roh Kudus, 智慧充足的人，派他们管理饭食。 dan orang yang penuh roh dan hikmat untuk melakukan tugas memberi makan. 你看在教会里面， Dan kita lihat di dalam gereja saja, 服侍饭食的都需要被圣灵充满。 yang pelayanan untuk memberikan makan saja perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. 因此，弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari 我们 semuanya, 需要追求不断的被圣灵充满， kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk terus memenuhi kita 得着能力。 dan memperoleh kuasa dari Roh Kudus. 圣灵降临对信徒重要，因为要做主的见证。 Dan pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya itu supaya kita semua orang percaya bisa menjadi saksinya Tuhan. 当我们得着圣灵充满的时候，得着能力时候， Dan ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, 除了使我们能够在每日生活上能走在真理的道路，活出圣洁的生命， jadi selain kita bisa berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, 和在服事上有能力、有恩高胆量与智慧， dan dalam pelayanan kita diurapi dan kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, 坚持与忍耐以外， dan kita bertekun dan bersabar. 耶稣说，当我们得着能力的时候， Tuhan Yesus berfirman ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, 要做主耶稣的见证。 kita mau menjadi saksi Kristus. 使徒行传1章8节清楚地告诉我们， Jadi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 begitu jelas memberitahukan kepada kita, 主耶稣赐给我们得着能力的目的是要做主耶稣的见证。 tujuan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus. 我们也能够看到这个当时的使徒们，他们听到耶稣这样的吩咐，然后得着之后，他们也是放胆讲论神的道。 Dan kita lihat di sini ketika para murid mereka sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan Injil. 我们看记载在使徒行传第4章31节， Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. 祷告完了，智慧的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。 Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 见证主耶稣是真神。 Mereka memberitakan dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. 我们要见证耶稣是唯一的救主。 Dan kita mau menyaksikan pada dunia bahwa Tuhan Yesus saja yang adalah juru selamat kita. 主耶稣是爱世人的主。 Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang di dunia ini. 爱罪人，并且愿意赦免他们的主。 Begitu mengasihi orang-orang di dunia ini, orang-orang berdosa sehingga rela mati untuk mereka. 也愿意赦免他们的主。 Dan bersedia untuk mengampuni dosa-dosa mereka. 他是医治的神。 Dia adalah Tuhan penyembuh. 耶稣是平安的源头， Yesus adalah sumber damai sejahtera. 赐福满满的神。 Allah yang memberkati sampai melimpah. 他是我们最好的朋友。 Dan Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita.
呀，等等等等，我们可以去见证耶稣的伟大，耶稣的爱。 Dan banyak hal yang bisa kita beritahukan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. 呀，耶稣的真理，耶稣的拯救， Kebenaran Tuhan Yesus dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 呀，耶稣的爱， Dan kasih dari Tuhan Yesus. 谁不愿得爱？ Siapa yang tidak ingin dikasihi? 呀，告诉他耶稣爱他。 Kita mau beritahukan pada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. 虽然可能他觉得，所有的人都离开他， Mungkin orang itu akan merasa semua orang sudah meninggalkannya. 告诉他耶稣是他的好朋友。 Kita mau memberitahukan pada orang itu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat terbaiknya. 呀，做主的见证，要在耶路撒冷、犹大全地和撒玛利亚直到地极。 Dan kita mau menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. 意思就是说，从我们的家、我们住的城市、我们的住的国家，还有其他的地方和其他的国家，甚至到地极。 Itu artinya dari rumah kita, kota yang kita tinggali, negeri yang kita tempati, sampai ke tempat lain, negeri lain, bahkan sampai seluruh bumi. 阿门。 Amin. 好，我们来看第三大点啊。刚才我们已经看三位一体的神看重这个圣灵降临。 Jadi kita mau lihat poin berikutnya. Kita tadi sudah lihat bagaimana Allah Tritunggal memandang penting pencurahan Roh Kudus. 然后圣灵降临对圣徒如此的重要。 Dan kita lihat bagaimana pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. 现在第三点，我们要来看圣灵降临能使使徒的生命的改变。 Jadi kita mau lihat di poin berikutnya, yaitu kepenuhan Roh Kudus membuat perubahan hidup bagi orang percaya. 呀，我要拿圣经中的2个人物的例子。 Jadi saya mau mengambil contoh dari 2 tokoh Alkitab. 第一个人呢是彼得的例子。 Contoh yang pertama adalah contoh dari Petrus. 彼得被圣灵充满后，生命的改变。 Jadi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya diubahkan. 以前躲起来的，现在站起来。 Dulu Petrus menyembunyikan diri, sekarang dia bangkit berdiri di depan orang-orang. 在路加福音22章54节到61节，告诉我们彼得躲起来否认耶稣基督。 Jadi dalam Lukas pasal 22 54 sampai 61 kita melihat di situ bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan dia menyembunyikan diri. 呀，当耶稣被捉的时候， Dan waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, 彼得远远的看， Petrus melihat dari jauh 就有人说， dan ada orang yang bilang, 彼得是同耶稣是一伙的。 si Petrus ini yang ada bersama-sama dengan Yesus. 彼得不敢承认， Petrus tidak berani mengakuinya. 他说我不认识他。 Petrus bilang, aku nggak kenal dia. 过了不久， Tidak lama kemudian, 又有一个人看见彼得， ada orang lagi yang melihat Petrus. 就说彼得是和耶稣一党的。 Petrus ini yang satu sekumpulan dengan Yesus. 彼得又否认。 Petrus menyangkal lagi. 过了1个小时后， Dan 1 jam kemudian, 有一个人很激励的说，彼得实在是同耶稣一伙的。 ada orang yang dengan nada yang pasti mengatakan bahwa Petrus inilah yang sama-sama dengan Yesus. 彼得还是否认说，我不晓得你在说什么。 Petrus menyangkal lagi, bilang, aku nggak ngerti, aku nggak tahu kamu ngomong apa. 正在说这话的时候， Dan ketika dia lagi mengatakan perkataan ini, 咕咕咕咕鸡叫了。 ayam berkokok. 然后主耶稣转过身去看彼得， Dan Tuhan Yesus memalingkan melihat kepada Petrus. 彼得想起耶稣所说的话： Dan Petrus teringat apa yang Tuhan Yesus katakan. 今日鸡叫以先，你要3次不认我。 Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. 这就是未被圣灵充满的彼得的生命。 Inilah hidup Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. 怕连累而躲藏起来， Takut terlibat terlibat dan dia menyembunyikan diri. 否认了耶稣。 Dia menyangkal Yesus.
但是被圣灵充满之后的彼得， Tapi Petrus yang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, 大胆的站起来传扬耶稣。 dengan berani dia bangkit berdiri menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus. 我们可以从《使徒行传》第2章12到47节看见。 Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12 sampai 47. 当彼得被圣灵充满的时候， Ketika setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, 门徒被圣灵充满的时候， setelah para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, 然后呢，很多人就以为他们喝醉酒了。 ya banyak orang yang mengira mereka mabuk karena anggur. 彼得和12个门徒就站起来， Petrus bersama-sama dengan ke-11 rasul itu dia bangkit berdiri 向他们解释圣经。 dengan suara nyaring yang menjelaskan tentang firman Tuhan. 弟兄姐妹可以去看圣经，他在解释些什么。 Saudara-saudari semuanya boleh melihat di dalam kitab apa yang dijelaskan oleh Petrus. 因为今天时间方面我没有解释这方面。 Karena waktu kita terbatas, kita tidak terlalu panjang menjelaskannya. 但是我们也看到彼得还用了许多的话在40节跟41节里面，我们也看到彼得还用了很多的话见证劝勉他们。 Dan kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40, dengan banyak perkataan lagi Petrus memberikan kesaksian kepada mereka, orang banyak, dan mengecam serta menasihati mereka. 然后他们就领受了这些人听了就领受了彼得所说的话，就去受洗了。 Dan orang-orang yang menerima perkataan Petrus ini memberi diri dibaptis. 圣经记载那一天加添了3000个人。 Dan firman Tuhan mencatat bahwa hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 弟兄姐妹，彼得得了圣灵的充满，他的生命被改变过来。 Saudara-saudari semuanya, Petrus menerima kepenuhan Roh Kudus dan hidupnya diubahkan. 我们也需要圣灵的充满，能让我们的生命再有一个突破，有一个改变更新。 Kita juga memerlukan Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita kuasa dan memperbarui kita. 如果我们要在一起说阿门， Kalau kita bersedia menerimanya, katakan amin. 阿门。 Amin. 我们再来看以前这个彼得他以前是被撒旦利用的，现在呢竟责备那被撒旦利用的人。 Dan kita lihat dulu Petrus diperalat iblis, tapi sekarang dia menegur orang yang diperalat iblis. 他为信主之前不是，他为被圣灵充满之前， Jadi sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, 他被撒旦利用， dia diperalat oleh iblis. 以体贴的心，体贴人的意思。 Dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. 我们可以从马太福音第16章21到23节看到。 Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. 然后呢，他是被撒旦利用，想阻挡神的旨意成就。 Dia diperalat iblis untuk menghalangi firman Tuhan digenapi 以体贴人的心意， dengan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. 因而受到耶稣的责备。 Dan karena itu dia ditegur oleh Tuhan Yesus. 后来我们看这个圣灵，但是呢，他圣灵充满过后的彼得能分辨哪是从神而来的，哪是从撒旦而来的。 Tapi Petrus yang setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa membedakan mana yang dari Tuhan Yesus, mana yang dari iblis. 他责备被撒旦利用的亚拿尼亚。 Dia menegur Ananias yang diperalat oleh iblis. 我们可以从使徒行传的第5章1到10节看见。 Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. 但是我们单单读这一个第5章的第3节。 Tapi kita akan baca di dalam pasal 5 ayat ketiga. 彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？” Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 彼得的生命被改变， Hidup Petrus diubahkan. 以前被撒旦利用，
Dulunya dia diperalat oleh iblis. 现在他责备被撒旦利用的人。 Sekarang dia menegur orang-orang yang diperalat oleh iblis. 弟兄姐妹，我们愿生命改变吗？ Saudara-saudari semuanya, maukah kita diubahkan 生 hidup 命有 kita? 突破吗？ Maukah kita memperoleh terobosan dalam hidup kita? 要被圣灵充满。 Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 第二个例子，我们看这个保罗的例子。 Contoh yang kedua adalah contoh dari Paulus. 以前他是反对基督的，现在他是传扬基督。 Dulu dia menentang Kristus, sekarang dia memberitakan Kristus. 呀，保罗之前反对基督，逼迫基督徒。 Dulunya dia menentang Kristus dan dia menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. 圣经记载这件事在使徒行传1章9节到5节。 Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5 mencatat peristiwa ini. 呀，保罗向主的门徒口吐威吓、凶杀的话。 Jadi Paulus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menantang murid-murid pengikut Kristus dan mengancam mereka. 要去见大祭司，求文书给大马士的各会堂。 Dia meminta surat kuasa dari imam-imam untuk menganiaya orang pengikut-pengikut Kristus di sinagog-sinagog yang lain. 呀，若是找到信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。 Jadi kalau Paulus menemukan orang-orang yang percaya pada Yesus, dia diberi kuasa untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 然后呢，但是呢，当保罗行在路将到大马士的时候， Jadi, tapi ketika Paulus hampir dekat ke Damaskus, 忽然天上有光照下来， tiba-tiba ada cahaya yang meneranginya. 四面照着他， Jadi ada terang yang mengelilingi Saulus dari seluruh penjuru, seluruh sisi. 他就伏倒在地， Dan dia tersungkur di tanah. 听见有声音对他说 Dan dia mendengar ada suara yang berkata-kata padanya, 扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？ Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? 我们知道扫罗就是保罗。 Dan kita tahu Saulus ini adalah Paulus. 那保罗就问他 Dan Paulus bertanya, 主啊，你是谁？ Tuhan siapakah engkau? 主说：“我就是你所逼迫的耶稣。” Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. 弟兄姐妹， Saudara-saudari semuanya, 当保罗逼迫基督徒的时候， ketika Paulus mengancam pengikut Kristus, 但是在耶稣的眼中看他是逼迫耶稣基督。 tapi Tuhan Yesus memandang sebagai Paulus yang mengancam Kristus. 这就是保罗还没有被圣灵之前反对基督的。 Dan inilah peristiwa yang terjadi sebelum Saulus, yaitu yang kemudian disebut Paulus, 我们现 dipenuhi 在 oleh Roh Kudus. 我们现在要来看圣灵充满后的保罗传扬基督，大大被神使用。 Dan kita mau lihat bagaimana Paulus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 我拿其中一个我拿这个例子，从使徒行传的第9章15节、17节，我们看到保罗怎样的被圣灵充满。 Kita mau lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai 17 bagaimana Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Roh Kudus. 呀，在这里说到他这个主就对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“弟兄扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”
Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 那我们看到扫罗逼迫基督徒的扫罗被耶稣拣选， Kita lihat bagaimana Saulus yang mengancam menentang pengikut Kristus dipakai oleh Roh Kudus. 耶稣拣选他要成为他的器皿。 Yesus memilih Saulus untuk menjadi alat pilihan baginya. 有神的计划在保罗的身上 Ada rencana Tuhan di dalam hidup Paulus. 啊，上帝要使用他在外邦人、在军人面前，并以色列面前来传扬耶稣的名。 Paulus dipilih sebagai alat Kristus untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 当我们看见耶稣拣选他，耶稣不是这样，他也没有能力去做，所以他要被圣灵充满。 Yesus telah memilih Paulus, tapi sebelum Paulus dipenuhi Roh Kudus, Saulus juga tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin dia lakukan. 还没有被耶稣使用之前，耶稣要改变他的生命， Sebelum dipakai oleh Tuhan Yesus mau mengubahkan hidup Paulus, 并赐下能力，圣灵充满他，才能够去被神大大使用。 dan mengubahkan hidupnya dan memberikan dia kuasa supaya Paulus bisa dipakai oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa. 圣经里面我们可以看到这个保罗后来怎么样的被圣灵充满之后，上帝大大的使用他。 Kita lihat Alkitab mencatat bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. 生命完全改变过来。 Hidupnya berubah total. 保罗之前是拦阻人信基督， Paulus sebelumnya menahan atau menghalangi orang-orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. 拦阻人传基督。 Menghalangi orang-orang untuk memberitakan tentang Yesus. 圣灵充满过后，他传扬基督， Setelah hidupnya diubahkan, dia memberitakan tentang Kristus. 带领许多人来信基督， Memimpin begitu banyak orang untuk percaya pada Kristus. 建立基督的教会。 Dan mendirikan gereja Kristus. 第二，我们看到这个保罗，他以前是致死基督徒的，现在他致死信基督。 Dahulu Paulus membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sekarang dia setia kepada Kristus bahkan sampai mati. 所以我们看这个保罗以前是致死基督徒，我们可以看到从这个使徒行传第1章第2节。 Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2. 那我喜欢印尼文的，我先请印尼文来读， Jadi saya akan 第1节就 membacakan 好。 ayat pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. OK， 印尼文很清楚告诉我们，保罗就是当时的名字人还称他为扫罗所以呢，他是杀基督徒的。 Jadi saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia. Di situ dicatat bagaimana Saulus dia adalah seorang pembunuh murid-murid Tuhan. 如果在华语的翻译还没有那么明显， Kalau di dalam terjemahan Mandarin tidak begitu jelas. 但是印尼文的很明显，保罗去杀主的门徒。 Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu jelas bagaimana Saulus membunuh murid-murid Tuhan. 信奉基督的人， Dia mengancam orang. 不是mengancam是杀。 Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 那这是信主之前的保罗， Dan ini adalah Paulus sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. 但是在去大马士的路上遇见了耶稣，
Tapi di tengah jalan ke Damsyik, dia bertemu dengan Kristus. 他信了耶稣， Dia percaya kepada Tuhan 又 Yesus 被圣灵充满后， dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 就大大的改变。 Setelah itu dia mengalami perubahan yang luar biasa. 有圣灵充满后的保罗是至死都忠心以信基督。 Paulus setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia setia pada Kristus sampai mati. 保罗大大的被神使用，到处去宣扬福音。 Paulus percaya kepada Kristus dan dia memberitakan Kristus kemanapun dia pergi. 在圣经使徒行传第9章22节到23节告诉我们， Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 22 sampai 23 memberitahu kepada kita, 那当这个保罗到处宣扬基督，越发有能力。 tetapi Saulus makin kuat pengaruhnya. Dia memberitakan tentang Kristus 来驳倒住在大马士的犹太人， dan sampai orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik tidak dapat lagi membantah. 证明耶稣就是基督。 Dia membuktikan bahwa Yesus itulah Raja Penyelamat. 如果印尼那个华语的翻译是耶稣是基督， Jadi kalau di terjemahan Mandarin di situ dikatakan Yesus adalah Kristus. 因为犹太人他们还不相信耶稣是基督， Karena orang-orang Yahudi masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 到现在犹太宗教的人都还不接受耶稣是基督。 Sampai sekarang orang-orang yang beragama Yahudi masih belum percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 那我们注意23节， Kita perhatikan dalam ayat 23. 当这个保罗很努力、很发热心去传福音的时候，但是呢，有犹太人要商议要杀扫罗。 Kita lihat bagaimana Saulus begitu berkobar-kobar hatinya memberitakan tentang Kristus, tapi ada orang-orang Yahudi yang bersepakat untuk membunuh Saulus. 所以我们看到他虽然有威胁， Jadi kita lihat sekalipun Saulus terancam, 但是他仍然抓住耶稣，他仍然传扬耶稣基督。 tapi dia tetap tidak berhenti memberitakan tentang Kristus. 保罗被有人要杀害他，不是一次，是多次的有人要杀他。 Tidak hanya sekali ada orang yang mau membunuh Saulus, tapi berkali-kali, seringkali Paulus terancam untuk dibunuh. 在使徒行传第23章12节到14节记载， Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 14 tercatat, 有犹太人有40多位犹太人同谋要杀害保罗。 jadi ada lebih kurang 40 orang yang bersepakat untuk membunuh Paulus. 甚至他们说，不先杀保罗就不吃不喝。 Bahkan mereka bilang, mereka bersumpah bersama-sama kalau mereka tidak akan makan dan minum apa-apa kalau mereka belum membunuh Paulus. 他们来到祭司长的和长老的面前， Mereka datang kepada imam besar, 然后他们说，若不先杀保罗，就不吃什么。 mereka datang kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka katakan kalau belum bunuh Paulus, kita tidak akan makan minum. 我们看到保罗他圣灵充满过后，他虽然受到威胁和危险， Jadi kita lihat setelah Paulus dipenuhi Roh Kudus, sekalipun dia terancam dan dia ada bahaya, 保罗仍然至死信基督，传扬基督。 tapi dia tetap setia sampai mati untuk percaya dan memberitakan tentang Kristus. 顺服基督，忠心于基督。 Taat kepada Kristus dan setia kepada Kristus. 保罗以前至死信基督的人，圣灵充满过后，至死是基督的人。 Jadi dulu Paulus membunuh orang murid-murid Tuhan, tapi sekarang dia setia memberitakan tentang Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. 所以我们看到弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari semuanya kita lihat di sini, 圣灵充满能够改变人， kepenuhan Roh Kudus dapat mengubahkan seseorang, 改变人的生命， mengubahkan hidup seseorang, 改变人的看法， mengubahkan cara pikir seseorang, pola pikir, 改变人知道哪一个在生命中是最重要的。 mengubahkan seseorang sehingga orang itu tahu
apa yang penting dalam hidupnya. 我们要来看一个总结。 Kita mau lihat satu kesimpulan. 圣灵降临对圣徒是如此的重要。 Pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya itu begitu penting. 三位一体的神都看天父、耶稣圣灵都看这件事情为重要。 Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, mereka saja memandang begitu pentingnya pencurahan Roh Kudus. 所以天父就成就了应许。 Maka dari itu Allah Bapa menggenapi janjinya. 所以耶稣就不断的祝福，并且降下给我们。 Dan Tuhan Yesus tidak henti-hentinya memberkati dan menasihatkan dan merintahkan pada kita. 然后我们也看到圣灵愿意被差派。 Dan kita juga lihat Roh Kudus bersedia diutus. 天父成就在五旬节。 Dan janji Tuhan tergenapi di hari Pentakosta. 然后这个使徒们得着能力。 Dan setiap rasul-rasul menerima kuasa dari Roh Kudus. 我们信徒得着能力，能够在生活上，能够在我们每日的生活上，靠着圣灵的能力，过一个圣洁得胜的生命。 Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita menerima Roh Kudus dan kita bisa dalam hidup sehari-hari kita dan pelayanan kita mengandalkan Roh Kudus. 在我们的服事上，我们有能力见证耶稣基督，领人来归向主，成就主的大使命。 Dalam pelayanan kita sanggup memberitakan tentang firman Tuhan, menjadi saksi Kristus dan memimpin orang-orang untuk menerima Yesus 成就主的大使命。 dan menggenapi komisi amanat agung dari Tuhan Yesus. 圣灵充满能够改变生命。 Kebenaran Roh Kudus bisa mengubahkan hidup seorang, 就如彼得和这一个保罗。 sama seperti hidupnya Petrus dan Paulus. 既然圣灵如此的重要， Kalau Roh Kudus begitu penting, 圣灵充满如此的重要在我们的生命， kebenaran Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. 让我们带着渴慕的心寻求。 Maka dari itu mari kita dengan hati yang penuh kerinduan kita meminta. 我们领受圣灵的洗， Kita menerima baptisan Roh Kudus. 我们领受圣灵的充满。 Kita terima kepenuhan Roh Kudus. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们满心感谢你。 Bapa surga, kami berterima kasih kepadamu. 今天你从你的话语，我们看到圣灵充满对圣徒是如此的重要。 Hari ini kami melihat bagaimana pentingnya kepenuhan pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. 我们也看到你看见这样的重要，因此你们三位的这个三位一体的神都已经成就。 Bahkan sebegitu pentingnya Allah Tritunggal menggenapi janji pencurahan Roh Kudus. 我们众圣徒要带着感恩，带着渴慕来寻求。 Kami orang-orang yang percaya mau dengan hati yang bersyukur menerima kepenuhan Roh Kudus. 因为我们承认过，我们在这个信主的日子，我们需要圣灵的能力。 Karena kami mengakui bahwa hidup sebagai orang-orang percaya, kami membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. 在我们的服事上，我们需要圣灵的能力。 Dalam pelayanan kami butuh kuasa dari Roh Kudus. 当我们见证耶稣的时候，我们也需要圣灵的能力。 Dan ketika kami memberikan kesaksian tentang Kristus, kami memerlukan kuasa dari Roh Kudus. 没有圣灵的能力，我们是多么的软弱。 Tanpa kuasa dari Roh Kudus, kami begitu lemah. 但是有了圣灵的能力，我们就能成就上帝的托付。 Tapi dengan kuasa dari Roh Kudus, kami sanggup melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 也能够走在神的旨意当中， Dan kami sanggup untuk berjalan dalam kehendak Kristus. 领人归主，见证耶稣，荣耀上帝。 Memimpin orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. 感谢你主， Terima kasih Tuhan 我 Yesus. 们带着渴慕的心， Kami dengan hati yang haus, 求你来充满我们，求圣灵来充满我们， kami minta Roh Kudus memenuhi kami. 不断充满我们。 Tidak henti-hentinya memenuhi kami. 我们愿意更新我们的生命， Kami bersedia memperbarui hidup kami. 只有圣灵的能力才能做到。
Hanya kuasa Roh Kudus yang mampu melakukan itu. 只有神的话语、神的作为才能成就。 Hanya firman Tuhan yang sanggup menggenapi. 主啊，你来帮助我们， Tuhan, Engkau bantu kami. 不断用圣灵充满我们。 Tidak henti-hentinya dengan Roh Kudus memenuhi kami. 谢谢你 Terima kasih. 去听我们的祷告， Engkau telah mendengarkan doa kami. 把我们的生命交托在主你的手 Kami 中。 serahkan hidup kami ke dalam tangan Maha Kuasa-Mu. 你圣灵居住在我们的心里面，永远与我们同在， Roh Kudus tinggallah dalam hati kami sampai selamanya. 更新我们的生命，指引我们的生命， Perbarui hidup kami, pimpin hidup kami. 让我时时想起耶稣基督的话， Sehingga setiap hari kami merenungkan firman Tuhan 活 Yesus. 在真理，活在圣洁当中。 Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. 谢谢你主垂听我们的祷告， Terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar doa kami. 奉耶稣基督的名我们祷告 Di。dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们一起说 Mari kita sama-sama katakan. 阿门。 Amin. 神赐福大家， Tuhan Yesus memberkati semua. 愿圣灵不断充满我们每个人， Kiranya Roh Kudus tidak henti-hentinya memenuhi setiap kita. 有能力为主做见证。 Ada kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. 再见。 Sampai jumpa kembali. 我们这时候也要来用另一个方式来敬拜我们的神， Saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan cara yang lain, 就是透过我们的奉献。 yaitu melalui persembahan kita. 但之前我们先一起来祷告。 Tapi sebelumnya mari kita berdoa. 天父，我们来到你面前， Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. 谢谢你丰盛的祝福我们。 Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan melimpah. 无论在我们哪一方面， Baik dalam sisi aspek kehidupan kami yang apapun. 也在我们的工作上、家庭里面， Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami. 在我们的事业方面，在我们的学业方面， Dalam pekerjaan kami maupun dalam studi kami. 我感谢赞美你。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 就如你所说的， Sama seperti firman-Mu yang mengatakan, 在你里头我们没有缺乏， di dalam Engkau kami tidak kekurangan. 因为你是丰富的神。 Karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati melimpah. 我们要带着心甘乐意的心来奉献， Kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus rela. 求你来悦纳， Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. 用在你的事工上， Pakai dalam pekerjaan-Mu, 扩展你的事工和你的传扬你的福音。 memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. 感谢主， Terima kasih 我 Tuhan. 们相信你的话也要成就在我们的身上。 Kami yakin firman-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. 你说有给的就必给他， Engkau yang berfirman, ada yang memberi akan diberkati. 我们也带着信心来领受。 Kami juga menerima dengan iman. 感恩祷告，奉耶稣基督的名， Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献，可以转账到以下的账户号码：BCA Rianto 7455081530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。弟兄姐妹，现在我们也要为着我们弟兄姐妹所需所要和我们的国家还有现在的疫情来祷告。 Saudara-saudari semuanya, kita mau berdoa bagi setiap kebutuhan kita semuanya, dan kita mau berdoa untuk negara kita juga, untuk berdoa untuk pandemi sekarang ini. 首先，我要为着弟兄姐妹，若你身体有不舒服的，把手放在你身上。 Jadi saudara-saudari semuanya, kalau ada dari saudara-saudari semuanya ada yang kurang enak badan, boleh letakkan tangan pada bagian yang yang kurang sehat. 我们相信神是垂听祷告的。 Kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父，你在看见我们的弟兄姐妹把手放在身上， Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau melihat saudara-saudari kami yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka. 我们相信你的话语说有病的信的人可以放手在病人的身上。 Kami yakin dan percaya karena firman-Mu berfirman bahwa kalau ada yang sakit,
dan menumpangkan tangan pada orang yang sakit, 病人就要好起来。 orang yang sakit akan sembuh. 我们现在把手放在我们的病痛上， Dan saat ini kami menumpangkan tangan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. 你的话也要成就我们的病痛要好起来。 Firman-Mu akan tergenapi bahwa setiap sakit penyakit kami akan disembuhkan. 你也给我们权柄，命令这病痛奉耶稣的名离开我们。 Dan Kau memberikan kami kuasa untuk memerintahkan segala sakit penyakit untuk meninggalkan tubuh kami. 我们捉住神的应许，因着你的鞭伤，我们得医治。 Kami menangkap janji-Mu bahwa karena bilur-bilur-Mu kami sembuh. 阿门。 Amin. 感谢主耶稣， Terima kasih Tuhan 谢谢你 Yesus. 垂听我们的祷告。 Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami. 我们这时候也要为着我们的国家来祷告。 Saat ini kami juga mau berdoa untuk negara kami. 主啊，我们听到也有这样的变种病毒已经进到这个国家。 Kami juga dengar bahwa mutasi dari virus ini sudah masuk ke Indonesia. 求主你来保守，让它不能再扩散。 Tuhan Kau lindungi setiap kami supaya virus ini tidak tersebar lagi. 我们也请求主你感动这些人民能够戴上口罩来遵循这个安全措施。 Engkau juga jamah setiap masyarakat di Indonesia ini supaya mereka tergerak hatinya untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan. 让他们也知道这一个我们该做的这样的一个义务。 Dan supaya mereka tahu bahwa ini adalah kewajiban kami semua untuk melakukan menaati protokol kesehatan. 那我们也为这医护人员来祷告， Kami juga berdoa bagi tenaga medis. 求主你来保守，来也给他们有避免一切的这个病毒能够感染他们。 Engkau lindungi mereka supaya virus-virus ini tidak menjangkiti mereka 我们或者是他们的家人， dan tidak menjangkiti keluarga mereka. 为这患者，我们也带到你的面前， Kami juga berdoa bagi pasien-pasien yang tertular. 求主你来医治他们， Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, 加添给他们免疫力。 berikan mereka antibodi yang kuat. 谢谢你主， Terima kasih 我 Tuhan. 们为这个疫苗的接种疫苗的也带到你的面前， Kami juga berdoa untuk vaksin yang baru. 求主你来让这些人民也要合作，并且虽然打了这个疫苗，他们仍然也要照顾这个该实行的措施。 Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menerima vaksin, dan setelah menerima vaksin mereka tetap taat pada protokol kesehatan sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari virus ini. 求主你来彰显，让这些疫苗也能够很好的起作用在他们的身上。 Biarlah kiranya vaksin yang mereka terima dapat bekerja dengan baik dalam tubuh mereka. 还没有打针的，求主你来保守他们。 Yang belum menerima vaksin, biarlah Tuhan kiranya Engkau melindungi mereka. 我们不是为着印尼来祷告，我们也要为着这个尼泊尔、印度来祷告。 Tidak hanya bagi Indonesia saja kami berdoa, tapi kami juga berdoa bagi Nepal, bagi India. 求主你的怜悯临到他们， Biarlah kiranya belas kasihan-Mu turun ke atas Nepal dan India. 求主你也在他们身上，让他们也有这样的一个敬畏你的心。 Biarlah kiranya mereka, setiap masyarakat di Nepal dan India, mereka boleh ada hati yang takut akan Engkau. 也让他们也要来听从政府的这样的一个执行的这样的一个措施， Sehingga mereka taat pada protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. 也祈求主你的怜悯临到，使到这个变种病毒不再扩散。 Dan kiranya mutasi dari virus ini tidak lagi tersebar. 呀，求主你来看顾其他所有的地方，全世界，求主你来帮助。 Dan Tuhan Engkau juga menolong setiap tempat-tempat di seluruh dunia ini. 我们感谢你，我们也为着巴勒斯坦跟这个以色列的状况来带到你的面前。 Kami juga berdoa bagi keadaan di Palestina dan Israel. 求主你的怜悯也临到， Kiranya belas kasihan-Mu juga turun atas Palestina dan Israel. 求主只有好的见证来传扬， Dan ada kesaksian yang baik yang tentang Kristus yang tersebar. 让你的爱倾倒在这些在对敌的人的身上。 Sehingga kasih Kristus
memenuhi mereka. 仇敌的工作奉耶稣名完全断开。 Setiap pekerjaan si musuh, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus 我们 Kristus. 也祈求主，你赐给他两国的这样的一个领导者，有一个敬畏你的心，按着你的旨意去执行。 Dan kami juga berdoa bagi pemimpin dua negara ini supaya mereka ada hikmat dari Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. 谢谢你主， Terima kasih 我 Tuhan 们也 Yesus. 为着印尼 Kami juga berdoa untuk Indonesia 不因着这样的事情而有起轰动， tidak terpengaruh oleh kejadian ini. 也求我们求主你赐下聪明智慧给这个政府，该知道怎么样的来带领。 Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah hikmat-Mu memenuhi setiap pemimpin negeri ini sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. 走在正确的道路上， Berjalan di jalan yang benar. 所做的尤其是这个人民也做的也是在正确的一个行动上。 Dan bahkan juga rakyat Indonesia juga dapat berjalan dalam kebenaran. 你祝福印尼在经济和政治上和这个全国的健康上要来复兴。 Kami berdoa untuk politik, ekonomi Indonesia bahkan seluruh dunia supaya ada pemulihan. 谢谢你垂听我们的祷告， Terima kasih Tuhan Engkau yang mendengarkan doa kami. 弟兄姐妹，我们也预备好了心来领受主的福分。 Saudara-saudari, mari kita juga mau menerima berkat dari Tuhan. 愿天父的慈爱、 Kiranya kasih Allah Bapa, 主耶稣的恩惠、 kasih karunia dari Yesus Kristus, 圣灵的交通， persekutuan dengan Roh Kudus, 常常与我们同在， menyertai kita semua 从今时直到永永远远。 dari sekarang sampai selama-lamanya. 我们信的一起说 Yang percaya kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 神赐福大家。 Tuhan Yesus memberkati.